তো অভিমানের মেইন জার্নি হচ্ছে আপনার 2019 থেকে। আর এই বুঝি এইটা আমাদের 47তম এক্সিবিশন ইন্ডিয়া রাশিয়ার আর্টিস্টদের নিয়ে। তো ইন ফিউচার আমাদের সামনে 15 দিন বাদেই একটা আছে এক্সিবিশন আছে কলকাতায় ICCR এ। ওটা সাবজেক্ট হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান গডস এর উপর, মানে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতের দেবদেবীর উপরে পেইন্টিং এন্ড ফটোগ্রাফির এক্সিবিশন। তারপরে 14, 15, 16 আগস্টে রাজস্থানের উদয়পুরে এক্সিবিশন আছে। এইভাবে চলছে। বাইরের আছে, ইন্ডিয়ার বাইরের আছে, কলকাতার বাইরের আছে, বা বলছে না আমাদের রাজ্যের বাইরের আছে। আগামী দিনে আমাদের মেন কাজের সাবজেক্টিভ এই এক্সিবিশন করার এবং অ্যাওয়ারনেস বেসড এই এক্সিবিশন করার, যেখান থেকে মানুষের উপকার হয়। যে কোনো যাদের ফিনান্সিয়াল প্রবলেম আছে, এরকম পেইন্টার বা ফটোগ্রাফার, তারা যদি ছবি তুলে আগ্রহী হন এক্সিবিশনের ক্ষেত্রে, আমাদের তরফ থেকে আমরা কোনো পারিশ্রমিক বিনা কোনো ফিজে এক্সিবিট করতে রাজি আছি। তারা যদি কন্ট্যাক্ট করেন নিজে থেকে, এবং তাদের কাজ যদি এক্সিবিশনের যোগ্য হয়, অবশ্যই করবে। এই উদ্যোগটা সত্যি অসাধারণ। এরা বিগত বেশ কয়েক বছর ধরেই এই ধরনের উদ্যোগ নিয়ে এবং আর্ট এবং ফটোগ্রাফি দুটো একসাথে কোলাবোরেশন করে যে এক্সিবিশনটা করছে, সেটা সাধারণ মানুষের কাছে মানে অভাবনীয় একটা পাওনা। একসাথে দুটো আর্টের মাধ্যম এক জায়গায় দেখতে পাওয়া, এটা সত্যি। এবং প্রত্যেকটা কোয়ালিটি, শুধু ভারতীয় আর্টিস্ট নয়, ভারতের বাইরের আর্টিস্টরাও এখানে পার্টিসিপেট করে। এবং প্রত্যেকটা আর্টিস্ট যে কোনো শিক্ষানবিশের কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে, সাধারণ দর্শকের কাছে উপভোগ্য একটা উপস্থাপনা। এটা সত্যিই অসাধারণ। 19 জানানো আর্টিস্ট আর মিক্সড ইন্ডিয়ান এন্ড রাশিয়ান। তো বিভিন্ন পলিটিক্যাল কারণে অ্যাজ ইউ নো দ্যাট রাশিয়া ইজ লিটল আইসোলেটেড, কিছুটা আইসোলেশনের মধ্যে আছে। তো তার জন্য যেটা হয় যে ওদের পার্টিসিপেশন ইন ভেরিয়াস ফোরামস একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো এটা একটা ছোট্ট অ্যাটেম্পট টু মেক দ্য ফিল পার্ট অফ আস। আর আমাদের এত লং একটা রিলেশনশিপ আছে, তার জন্য ওদের পার্টিসিপেশন খুব ম্যাটার করে। আজকে বেশ কিছু লোকজন এসেছিলেন জাস্ট টু শো দেয়ার connectivity and gratitude to our India-Russia relationship. So that's why virtually these artists are there, but the same time it's a mix of India and Russian people, and that's how we want to show the our stand, also being with them difficult times and all. Non-political way, painting, photography, it doesn't have a boundary. To as long as it is a good painting and it will be liked by everyone. आप देख पा रहे हैं आज जो एग्जीबिशन है, बेसिकली दिस इज ए कोलैबोरेशन एग्जीबिशन बिटवीन इंडिया एंड रशियन, सो इंडो रशियन कोलैबोरेशन एग्जीबिशन, जिसमें हमने इंटरनेशनल आर्टिस्ट को चांस दिया है, जहाँ पे उनके जो वर्क है उनको जो यहाँ प्रेजेंट कर सके। आप बहुत सारी इमेजेस देखेंगे वहाँ पे रशियन इमेजेस, रशियन आर्टिस्टों का इमेजेस आपको मिलेगा।
और साथ में कभी कभी वो भी हमको चांस देते हैं इंडिया के इमेजेस को, आर्टिस्ट को वहाँ पे अपना इमेजेस को प्रेजेंट करने के लिए। सो ये कोलैबोरेशन एग्जीबिशन था उनके इमेजेस को दिखाने के लिए, और काफी सारे इमेजेस आप देख पाएंगे कि बहुत सारा सुंदर सुंदर इमेजेस लोगों ने प्रेजेंट किया है, वो एग्जीबिशन किया है। यहाँ पे बहुत सारे कॉर्पोरेट, मोस्ट प्रॉब्ली जो एग्जीबिशन था मोस्टली कॉर्पोरेट जो एग्जीबिटर्स थे, अपार्ट फ्रॉम देयर डेली लाइफ, जो उनके डेली लाइफ है, इनका डेली काम है, उसके बाद भी वो थोड़े से फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके हॉबी है, शौक है, वो अपने काम को दिखाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए ये एग्जीबिशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, ताकि आप वो इमेजेस को देखें, पब्लिक आए उसको देखे और थोड़ा सा उनको अप्रिशिएट करे, उनके काम को अप्रिशिएट करे। तो ये एग्जीबिशन बेसिकली लाइफ के बाद भी और एक कोलैबोरेशन लाइफ है जो हम लोग एंजॉय करते हैं और फोटोग्राफी पे काम करते हैं, तो उसके लिए एग्जीबिशन था। अगर मैं मेरा बात करूंगा तो मुझे फोटोग्राफी में 22 साल हो चुका है, मैं 22 साल से फोटोग्राफी करता हूँ। ये मेरा शौक भी है, मेरा पैशन भी है, आप बोल सकते हैं। और ये जो एग्जीबिशन है, ये हमारा एग्जीबिशन ये करीबन 47 नंबर एग्जीबिशन है, जो हमने पेन इंडिया एज वेल एज पेन वर्ल्ड पे एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज करते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको रशिया में ऑर्गेनाइज किया था, बट इस टाइम ये इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ है। एंड दूसरा हमारा एग्जीबिशन है अभी रिसेंटली जुलाई में ही ICCR में कोलकाता में, तो ये कंटिन्यू एडिशन चलते रहते हैं। ये 47 नंबर एडिशन है। हम लोग काफी फोटोग्राफर्स को ये मौका देते हैं कि वो अपने काम को हमारे जरिए दिखा सकें, गैलरीज में अपना काम को प्रेजेंट कर सकें। আমি একজন ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফার। বেশিরভাগ আমি কনজারভেশন ওরিয়েন্টেড ফটোগ্রাফিটা করাটা পছন্দ করি। তার সাথে সাথে মাঝে সাঝে মাইন্ড ফ্রেশ করার জন্য একটু স্ট্রিট ফটোগ্রাফিও করি। এমনি দুর্গাপুজো ওরিয়েন্টেড হয়ে গেল কিংবা কুমারটুলিতে আইডল মেকিং নিয়ে কনসেপচুয়াল বেসগুলোকে বেশি ফোকাস করি, কিন্তু আমার মেইন ফটো হচ্ছে ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি। আর এখানে যেমনি আপনি দেখতে পাচ্ছেন সুন্দরবনের বাঘের একটা ছবি, হ্যাঁ, আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল সুন্দরবনের বাঘের ছবি তো ক্লোজার থেকে অনেকে তোলে, কিন্তু আমার মেন উদ্দেশ্য ছিল ওই হ্যাবিটাটটাকে কিংবা ওই পরিবেশটাকে মানুষের সামনে নিয়ে আসা, যে ম্যানগ্রোভ অরণ্য আমাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট সেইটাকে মানুষকে জানানো। এবং আমার ছবির মাধ্যম থেকে আমি এটা স্প্রেড করতে চাই যে প্রত্যেকটা হ্যাবিটাট আমাদের জন্য খুব এসেনশিয়াল, এবং প্রত্যেকটা স্পিসিস, সে একটা পিঁপড়ে থেকে শুরু করে হাতি পর্যন্ত আমাদের জন্য খুব পৃথিবীর জন্য খুব এসেনশিয়াল, এবং এনভায়রনমেন্টে একটা ব্যালেন্স রাখার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আর আমি বিগত 15 বছর থেকে আমি পেশা বলবো না, আমি এটা হবি কিংবা আমার ভালোবাসার দিক দিয়ে আমি এটা করি। আর চেষ্টা করি যে যত মানুষকে আমি ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি কিংবা ফটোগ্রাফি তো না, ওয়াইল্ড লাইফের সাথে যুক্ত করতে পারি, এটাই আমার মেন গোল। আর আগামী দিনে আমার চেষ্টা এটাই থাকবে যে এই এক্সিবিশনের মাধ্যম থেকে একটা বিশাল বড় প্ল্যাটফর্ম, যেখানে আমাদেরকে একটা দেশ বিদেশের মতন জায়গায় আমাদেরকে একটা মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া। আমি খুব ধন্যবাদ জানাই শঙ্খ শুভ্রকে যে এমনি একটা তবু বিমানের এমনি এক্সিবিশন আগাগোড়াই একটা করা, যেখানে আমরা প্ল্যাটফর্ম পাচ্ছি আমাদের কাজ কিংবা আমাদের থট প্রসেসটাকে আরো বেশি করে উন্নত করতে। এমনকি যখন একটা ঘরানার কাজ করি তখন আমাদের মাইন্ডটা এক জায়গায় স্ট্যাটিক হয়ে যায়, কিন্তু যখন আমরা ইন্টারন্যাশনালি কম্পিটিশন গুলোকে পাচ্ছি তখন আমাদের জন্য আরো চ্যালেঞ্জেস বাড়ছে, আমাদের লেভেলটাকে আপ করার জন্য আরো বেটার ইয়ে হচ্ছে। আমি লাস্ট কিছুদিন আগে আমার একটা রাশিয়া এক্সিবিশন আমি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। তার জন্য আমি এই এক্সিবিশনদেরকেই আমি থ্যাঙ্কস জানাবো, বিকজ এরাই আমাদেরকে এই প্রেশারটা ক্রিয়েট করে দেয় যে কম্পিটিশনটাকে কিভাবে নিজেকে আপ করতে হবে। তো এর জন্য আমি আগামী দিনেও অপেক্ষায় থাকবো যে এমনি ভালো আরো কয়েকটা এক্সিবিশন হোক, এবং আমার আগামী অনেকগুলো প্রজেক্টস রয়েছে যেগুলোকে নিয়ে আমি কাজ করছি। আর আমার কনজারভেশন নিয়ে আর টাইগার ডকুমেন্টেশন নিয়ে তো কাজ হচ্ছে। তো এটাই আমার বক্তব্য। আর আমি চাইবো যে যত বেশি মানুষ এই ওয়াইল্ড লাইফ এবং পরিবেশ নিয়ে সচেতন হতে পারবে, আমার মনে হবে যেন আমি এক এক স্টেপ এগোতে পারছি। কেমন লাগছে এখানে পার্টিসিপেট করে? প্রথমত নমস্কার। পার্টিসিপেট করে খুবই ভালো লাগছে। প্রচুর লোকের সাথে আলাপ হয়, সব থেকে বড় কথা প্রচুর সোশ্যালাইজিং হয়, প্রচুর লোকের আর্ট দেখা যায়, ছবি তোলা দেখা যায়, কত ট্যালেন্ট, কত রকমের বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে সিটি, এবং এটা তো ইন্ডিয়া এবং রাশিয়ার, সো অ্যাক্রস দ্য ওয়ার্ল্ড আসছে। So it's a really amazing thing, and really feels good to be around so many artists and so many talented people.
এক্সিবিশন খুব বেশি দিন না হয়ে থাকলেও ছোট থেকে মোটামুটি আঁকাঝোঁকাটা করি, তবে প্রফেশনের মধ্যে এখন টাইম বার করে আঁকাটা অনেকটাই কম হয়ে গেছে, তবে কখনো কখনো তো চলেই। ছবি। দিস ইজ ফ্রম সেন্ট্রাল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুরি, দার্জিলিং এর কাছাকাছি। এটা আউটের তোলা। এটা বেসিক্যালি আপনার রাশিয়ান আর্টিস্ট আর ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট দুজন মিলিয়ে হয়েছে। মানে এখানে ইন্ডিয়া থেকে তো আছে, বাট বেশিরভাগই পার্টিসিপেন্টস রাশিয়া থেকে আসে। আর রাশিয়ান পার্টিসিপেন্টস মোস্টলি ওদের বেশিরভাগই আর্ট ওয়ার্ক আছে, আর কয়েকটা ছবিও আছে, এবং ওটার ছবি আছে। তো দুটো মিলিয়েই এই এক্সিবিশনটা করা হয়েছে। ওই জন্য থিমটাও আপনি দেখতে পাচ্ছেন রাশিয়ান ইন্ডিয়া আছে। তো এটা রাশিয়া আর ইন্ডিয়া মিলিয়ে, আর ওয়াইল্ড লাইফ ফটোগ্রাফি আর আর্ট মিলে আছে। লাইফ ফটোগ্রাফি তো প্রায় মানে হয়ে যাচ্ছে আপনার 10 বছর কাছাকাছি। আর এই এক্সিবিশনের সঙ্গে আমি যুক্ত আছি, মানে এরা প্রায় 2018-19 থেকে, তখন থেকে এক্সিবিশন গুলো হচ্ছে, আমরা পার্টিসিপেট করছি। স্কুল লাইফ না, এটা আমার চাকরিতে আসার পর থেকেই শুরু করেছি। আমার নাম হচ্ছে গ্রেস ম্যারিয়ান। আমি একটা assistant manager at government bank, and this is my passion, hobby, whatever you can call it. I would call it my passion. So যখন একটু ফ্রি টাইম বা একদিন দুদিন যা ছুটি পাই, ওটাতে চেষ্টা করি একটু প্রকৃতির কাছে যেতে, তখন এই পাখির ছবিগুলো তুলি। আপনার ছবি অনেকগুলো এক্সিবিশনে গেছে। এটা ছাড়া আপনার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিকে যে সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল, ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক, এইগুলোতে এসছে, সোনি, বিবিসি আর্থ ওটাতে এসছে, অনেকগুলো পেজে এসছে।